سب سے پہلے میں اظہار تشکر پیش کرنا چاہتا ہوں اپنے تمام ان صاحبان کا جو آج اس محفل میں شریک ہیں۔ ہماری پورے پاکستان کی پہلی کولڈ اسٹور ایسوسی ایشن باقاعدہ طور پہ اس کی تنظیم سازی آج مکمل ہو گئی الحمدللہ۔ میں چلا تھا اکیلا ہی باجانب منزل، مجھے کیا پتا کہ آپ جیسے ہم سفر مل گئے اور یہ قافلہ در قافلہ اور ایک اجتماع جس کی آواز پورے پاکستان میں گونجی، اور یہ انمول موتی، انمول ہیرے اور میرے پیارے پیارے بھائی، میرے پیارے پیارے ساتھی جو رزق حلال کمانے میں پیش ہوتے ہیں اور ایک ملک کی ترقی میں، کسانوں کی ترقی میں، برادری کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ سب انشاءاللہ ہم مل کر حل کر سکتے ہیں اتفاق کے ساتھ۔ انشاءاللہ اللہ ہمیں سرخرو کرے گا اس میں، لیکن سب سے پہلے یہی ہے کہ ہم اتفاق قائم رکھیں۔ کروں گا کہ انہوں نے میری بات کا پاس رکھا، انہوں نے مجھے کہا جی پگ آپ کے سر پہ ہے، سب نے اس کو متفقہ طور پہ کہا جی یہ ہمیں منظور ہے۔ ایچ اینڈ ایوری ون جو بھی سلیکٹ ہوئے ہیں، ہم یہاں پہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنی جگہ پہ ایک ایک ہیرا سلیکٹ کیا ہے، اور ماشاءاللہ چند صاحب، حاجی اکرام صاحب دونوں کو سکسیس کے لیے بہت بیسٹ وشز، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ پورے گروپ کو یونائٹڈ لے کے چلیں گے اور ہماری مشکلات کو حل کریں گے۔ حوالے سے یہاں درپیش ہے تو اس حوالے سے صرف ان کی جانب سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بلوچستان کی طرف سے جو بھی تعاون ہو، جو بھی خدمت ہو، بلوچستان کی طرف سے ہم آپ کے لیے حاضر ہیں۔ ہم کئی جگہ پہ گاڑی جب بھی چلتی ہے کسی سڑک پہ تو اللہ نہ کرے کوئی پرابلم بھی آ جاتی ہے، کسی جگہ پہ رکتی بھی ہے، تو میں ان دوستوں کا بڑا شکر گزار ہوں کہ جو گاڑی ہم نے سٹارٹ کی تھی انہوں نے اس کو رکنے نہیں دیا۔ میری اسپیشل ریکویسٹ ہے کہ ہمارے کے پی کے بھائیوں کے لیے ایک کلیپ ضرور کریں۔ اصل میں یہ سارے مسئلے مسائل کی جو ان سی جڑ تھی وہ یہ تھی، ہمارے پورے پاکستان کے اندر جو کولڈ سٹوریجز ہیں وہ کم و بیش 2000 سے زائد یہ ادارے بنتے ہیں، اور یہ سارے کے سارے کارپوریٹ ادارے ہیں، یہ سیلز ٹیکس رجسٹرڈ بھی کچھ ہیں، اور زیادہ تر جتنے بھی ہیں 100% انکم ٹیکس رجسٹرڈ ہیں، اور ان کی ہماری اکانومی میں بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے، اور اسپیشلی ایگری سیکٹر کے اندر۔ میرا تو خیال ڈے ون سے یہی تھا کہ ہمیں کہیں پہ بھی اپنے ایک فرنٹ پہ جا کے بات کرنی ہو تو ہماری سنائی کے لیے ایک پلیٹ فارم ضروری تھا، تاکہ ہم ایک جگہ پہ کھڑے ہو کے سارے بات کر سکیں۔ اور یونائٹڈ فرنٹ نظر آئے پاکستان میں، جہاں بھی کہیں پیچھے مڑ کے دیکھیں تو ہم جتنی بھی آرگنائزیشنز ہیں سب کی ایک رجسٹرڈ آل پاکستان آرگنائزیشن ہے، ہم اس میں ابھی تک لیک کر رہے تھے، لیکن بہت اچھا ہوا، چند صاحب کا بھی ایکسپیرینس بہت ہے اس فیلڈ میں، اور میرا خیال ہے یہ باڈی بھی وہ بہت اچھی لے کے چلیں گے انشاءاللہ، امید بھی ان سے ایسی ہے۔ سیکنڈلی ہمیں اس کی ضرورت ایک اور وجہ سے بھی پڑی، ہم جاگے ذرا لیٹ ہیں، لیکن ہمیں ضرورت اس کی ایک اور وجہ سے پڑی جو ابھی کرنٹلی چینجز گورنمنٹ کے آئے ہیں الیکٹریسٹی ٹیرف کے، اس میں ہم سیزنل ریٹ نکالتے ہیں، اور ہمیں ہر ایک مہینے میں فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ اور ٹیرف انکریز میں ہمیں کنٹینیوسلی چینجز ملے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایز این انڈسٹری کاؤنٹ نہیں کرتے، ہمیں کمرشل میں لے گئے۔ اس میں چند صاحب سے بھی بات ہو رہی تھی تو انہوں نے بڑا اچھا گائیڈ کیا کہ ہمیں پہلے انڈسٹری میں اپنے آپ کو ریکگنائز کرنا ہے، اور انشاءاللہ ہم اس میں اب کام کریں گے ایز اے ٹیم، اور چند صاحب کی سربراہی میں انشاءاللہ کام کریں گے، ہم رزلٹ لا کے دیں گے انشاءاللہ۔ ہم اپنے سب پاکستان کے کولڈ سٹوریجز کو ساتھ لے کے چلیں گے ہمارے، کیونکہ آج کل کی موجودہ حالات میں مسائل بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں جو کہ ڈائریکٹلی افیکٹ کر رہے ہیں زمیندار کو، تو اگر ہمارا زمیندار کمزور ہوگا تو وہ افیکٹ ہم سب پہ پڑے گا، ہر ایک عوام پہ پڑے گا، ہمیں بھی پڑے گا کولڈ سٹوریجز پہ، اور آپ جیسے ہم جیسے ہر عام آدمی پہ اس کا اثر پڑے گا، کیونکہ یہ ویجیٹیبل اینڈ فروٹس دونوں کا
मुश्तरका काम होता है। आज की मीटिंग ये अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग अब इकट्ठे हुए हैं, हम इसको ऑल पाकिस्तान पे लेके जा रहे हैं, इसको रजिस्टर करवा के। ये देखें, ये जुल्म है कि ये 40-50 साल से जो टैरिफ चल रहा था इंडस्ट्रियल, उसको एकदम इन्होंने कमर्शियल कर दिया। तो फिर दूसरा ये है कि उसमें इन्होंने, आप ये देखें कि जो पहले था तो ट्रांसफार्मर का जो लेते थे ना ये चार्जेस, ये हम जो कोल्ड स्टोरेज में माल रखते हैं अगर ना रखें तो आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, उसका क्या नुकसान होगा। देखें ना, एक चीज़ ख़त्म हो जाएगी तो वो एक रेट भी बढ़ जाएगा, इंपोर्ट का अलग हमें ख़र्चा देना पड़ेगा। इसलिए ये तो बहुत ज़रूरी है कि इसको ना आप कंट्रोल करें और रेट उसको पुराने पे लें। अब आप मार्केट में जाते हैं, डे बाई डे जिस तरह रेट प्लस हो रहे हैं, तो इसलिए हमारे लिए भी ये अब इंडस्ट्री में चलाना मुश्किल है कि डे बाई डे हम लोग किसी चीज़ को रेट को स्टेबल नहीं कर रहे। तो गवर्नमेंट से जो हमें प्रेशर है या जो भी इंक्रीज़ हो रही है रेट्स में, टैक्सेस में है, तो वो ऑटोमेटिकली हमें जाएगा तो एंड कंज्यूमर पे ही। तो हमारी तो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि इसको एक जगह पे स्टेबल करें ताकि हम लोग अपना पूरे साल का एक रेट फाइनल कर सकते हैं। आज हमने ये चारों सूबों की बॉडी मुकम्मल करने के बाद हमने आज ऑल पाकिस्तान कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन की तश्कील नौ की है, और वो उसमें हमने जनाब अब्दुर्रहमान चंद साहब जो कि लाहौर कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन के सदर हैं, उनको हमने ऑल पाकिस्तान के लिए फर्स्ट चेयरमैन फॉर एपका ऑल पाकिस्तान कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन हमने मुंतखब किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हमारे चारों सूबे शामिल हुए हैं। इसमें पंजाब के अलावा KPK से हमारे दोस्त आए हैं, उनके सदर भी आपसे बात करते हैं। इसी तरह बलूचिस्तान के सदर भी आए हैं और इस्लामाबाद टेरिटरी से लोग भी आए हैं, वहाँ के सदर इस्लामाबाद के भी शामिल हुए हैं। तो सिंध भी उसमें शामिल है। एजेंडे में हमारा सरफहरिस्त यही है कि हम इसको इंडस्ट्रियल टैरिफ में वापस लाएं ताकि हम लोगों को, हमारे फार्मर को हम उससे मुस्तफ़ीद कर सकें। और ये हमने बेड़ा उठाया था अगस्त के अंदर कि बिजली के बिल ज़्यादा आने की वजह से हमने पूरे पाकिस्तान के कोल्ड स्टोर मालकान को इकट्ठा किया और उनकी मेहरबानी है वो लोग हमारे साथ हिलाक किया और हमारे साथ शाना बशाना चले, और जिसका इवेंट आज आपकी मौजूदगी में बड़ा कामयाब और कामरान हुआ। और हमारा बिला मुकाबला मुत्तफ़िका तौर पर हम चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बनाने में कामयाब हुए, और इंशाअल्लाह ताला हम इत्तिफाक से, मोहब्बत से और भाईचारे की फ़ज़ा को कायम रखते हुए हुकूमत से, नेपरा, वापडा, पावर और से अपने मुतालबात मनवाने की पोजीशन में आ रहे हैं और आएंगे। और हम इसके लिए बाकायदा कानूनी तकाजे पूरे कर रहे हैं, रजिस्टर बॉडी कर रहे हैं और हाई लेवल पे हम इंशाअल्लाह इसको आखिरी हद तक जाएंगे। आज की मीटिंग के हवाले से एक तो मैं इन सब भाइयों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। हमारी जो जितने कोल्ड स्टोरेज मालकान हैं, इन्होंने इस बॉडी को तश्कील देने में जितनी एफ़र्ट की है, क्योंकि ये वक्त की भी ज़रूरत थी और ये हमारे हर कोल्ड स्टोरेज के हर इस इंडस्ट्री की भी बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि इस बॉडी को बनाने के बाद एटलीस्ट हमारी ये जो इंडस्ट्री है इसमें जितने हमें परेशानियाँ और जितने मामलात हमारे प्रॉब्लम्स आती हैं उसको हैंडल करने के लिए हमें एक यूनिटी की ज़रूरत थी, जो कि आज अल्हम्दुलिल्लाह एक बॉडी की सूरत में बन गई है। और इंशाअल्लाह अल्लाह करेगा कि ये हमारे लिए आने वाले वक्तों में भी बहुत बेनिफिशियल होगी। लेकिन लेटली स्पेशली इन पर्टिकुलर ये जो जब से लास्ट 2 सालों से जब से ये इकोनॉमिक क्राइसिस बिल्डअप हुआ है, तब से हमारे इश्यूज़ मल्टीफोल्ड टाइम्स ज़्यादा हो चुके हैं, जिसकी बेसिस के ऊपर हम पहले या आज तक अनफॉर्चुनेटली ये सेक्टर कभी बाकायदा तौर पे फॉर्मली अपने आप को एज अ ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर नहीं कराया हुआ था। तो सिंस हमारी तादाद भी नंबर्स के अंदर बहुत ज़्यादा थी और ज़्यादातर जो उनसे हैं वो कॉर्पोरेट मेंबर्स थे, और ऑलरेडी कई चेंबर्स के अंदर ये सारे मेंबर्स हैं अपने डिस्ट्रिक्ट चेंबर्स के अंदर। तो लिहाजा फिर अब हमने ये फ़ैसला किया आज से कोई 3 माह पहले कमोबेश कि हम अपने आप को एज अ ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, एज एन एसोसिएशन रजिस्टर कराएंगे और इसको अपनी बाकायदा तौर पर सेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, और जितने भी हमारे इश्यूज़ हैं सेक्टर स्पेसिफिक अपने ट्रेड रिलेटेड, वो हम अपनी जो भी रेलेवेंट क्वार्टर्स ऑफ गवर्नमेंट है उधर वहाँ पे अवाने बाला में इनको उठाएंगे। असल में वी हैव टू टेक बेबी स्टेप्स, क्योंकि ये अभी कॉन्स्टिट्यूट होने जा रही है। ये अभी हमने रिसेंटली DGTU में अपना केस भी सबमिट किया है, तो उसके साथ साथ अभी बड़े ही मराहल हैं जिनको हमने तय करना है, और इंशाल्लाह मैं पूरी उम्मीद हूँ कि हम बड़े कम वक्त के अंदर काफ़ी जोन सा सफ़र काट लेंगे। देखते रहिए हमारा चैनल पाक 360, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।